من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصبر تنل، صبر کرو تاکہ ہدف و مقصد تک پہنچ سکو۔ اصبر تنل، صبر کرو تاکہ ہدف اور مقصد تک پہنچ سکو۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں سوال نمبر آج 112 آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سوال کیا جائے گا جان، ما ہوا اسم المفعول، اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ اسم مفعول وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ اسم مفعول وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک چیز پر کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے، جیسے مکسورن، معظمن، مکسورن ٹوٹا ہوا جس کو توڑا گیا ہو، معظمن جس کا احترام کیا گیا ہو۔ سادہ سا یہ پڑھ لوں پھر اگلا سوال کر لیتے ہیں۔ ما ہوا اسم المفعول، اسم مفعول کیا ہے؟ اسم المفعول هو صیغۃ تدل علی ما وقع علیہ الفعل، اسم مفعول وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی ما وقع علیہ الفعل کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ نہ وہ مکسورن ٹوٹا ہوا جس کو توڑا گیا ہو، و معظمن جس کا احترام کیا گیا ہو۔ سوال بعدی، کیف یبنا اسم المفعول، اسم مفعول کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب جی، اسم مفعول کو ثلاثی سے بنایا جاتا ہے، مفعول کے وزن پر۔ اسم مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے منصور، محظوم، ٹھیک ہے۔ اور غیر ثلاثی جو ہے نا، غیر ثلاثی مجرد کا جو اسم مفعول ہے وہ مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور مضارع مجہول کی جو علامت مضارع ہے اس کی جگہ پر میم مضمومہ لگا دیتے ہیں۔ پس آغا جان سوال یہ تھا کہ اسم مفعول کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب میں عرض کیا ہے کہ اسم مفعول کو ثلاثی سے بنایا جاتا ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور غیر ثلاثی سے جو ہے نا مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور مضارع مجہول کی جو علامت مضارع ہے اس کی جگہ پر میم مضمومہ لگا دیتے ہیں۔ اور یہ اسم مفعول جو ہے نا نہیں بنتا مگر فعل متعدی سے بنتا ہے۔ اسم مفعول فعل متعدی سے بنتا ہے، وہ فعل متعدی جو بذات خود متعدی ہو یا بے واسطہ حرف جر متعدی ہوا ہو اس سے بنتا ہے۔ پھر فوائد ہیں جی بعد میں۔ سوال جی، کیف یبنا اسم المفعول، اسم مفعول کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب جی، یبنا اسم المفعول من الثلاثی علی وزن مفعول، اسم مفعول بنایا جاتا ہے ثلاثی سے مفعول کے وزن پر، نحو منصور، محظوم۔ ومن غیر ثلاثی علی وزن المضارع المجہول بابدال حرف المضارعۃ میما مضمومۃ، غیر ثلاثی سے مضارع مجہول کے وزن پر بنتا ہے بابدال حرف المضارع، حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ کے بدلنے سے، یعنی حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ لگاتے ہیں،
नहवो मुकर्रमुन मुंतज़रुन वहुव ला युबना इल्ला मिनल मुतअद्दी इम्मा बिनफ्सिही औ बिवास्ततिन। वहुव ये इसमें मफ़ूल, ला युबना नहीं बनाया जाता, इल्ला मिनल मुतअद्दी मगर फ़ेल मुतअद्दी से, इम्मा बिनफ्सिही वो फ़ेल मुतअद्दी जो बज़ात ख़ुद मुतअद्दी है, नहवो मुस्तख़रज औ बेवास्ते यानी बेवास्ते हरफ जर मुतअद्दी है, नहवो मग़ज़ूबुन अलैह मग़ज़ूबुन अलैह। फ़वाइदो में बताया जा रहा है आगा जान कि इसमें मफ़ूल अजवफ़ से जो बनाते हैं, अजवफ़ जो मुअत्तलुल ऐन है, अजवफ़ यानी मुअत्तलुल ऐन जो है, उससे जब इसमें मफ़ूल को बनाया जाता है ना, तो फिर मफ़ूल की जो वाह है उसको हज़फ कर दिया जाता है। ऐन की हरकत को माक़बल को नक़ल करने के बाद, ऐन की हरकत माक़बल को नक़ल करने के बाद ना मफ़ूल की वाह को हज़फ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि मिसाल से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फ़वाइदो इज़ा बुनिया इस्मुल मफ़ऊल मिनल अजवफ़िल मुअत्तल तुज़फ़ु मिन्हु वावुल मफ़ऊल बाद नक़ल हरकतिल ऐन इला मा क़ब्लहा। जब इसमें मफ़ूल को अजवफ़ से यानी मुअत्तलुल ऐन से बनाया जाए, तुज़फ़ु मिन्हु वावुल मफ़ऊल, मफ़ूल की वाव को उससे हज़फ किया जाता है, बाद नक़ल हरकतिल ऐन इला मा क़ब्लहा, ऐन की हरकत को माक़बल से माक़बल की तरफ नक़ल करने के बाद, ऐन की हरकत को माक़बल की तरफ नक़ल करने के बाद मफ़ूल की वाव को हज़फ किया जाता है। ना वो मसूनुन व मकूलुन, आप इनकी पहले असल देखो ना, असलुहुमा मसवूनुन मकवूलुन मफ़ऊलुन ये थे। फिर ये मसूनुन मकूलुन कैसे बन गया गा जान? हमने ये किया कि ये जो ऐन कलमे की हरकत है इसको माक़बल को दे दिया। जब माक़बल को दे दिया तो फिर ये हुआ इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से वाह जो है ना वो गिर गई। आप इसको देखें ना, मसूनुन व मकूलुन असलुहुमा मसवूनुन व मकवूलुन। ठीक है, नीचे हाशिया बाकायदा दिया हुआ है किताब में, देखो मसूनुन असलुहु मसवूनुन, मसवूनुन था, नुकिलत हरकतुल वाव इला मा क़ब्लहा, वाह की हरकत जो है वो मा क़बल को नकल की गई। क्यों? लिल इस्तिस्काल, सकील होने की वजह से, फसाकनत पस वाव साकिन हो गई, सुम्मा हुज़िफ़त दफ़ अन ले इल्तिक़ाए साकिनैन, फिर हज़फ हो गई इल्तिक़ाए साकिनैन को दफ़ और दूर करने के लिए फिर हज़फ हो गई। मकवूलुन जो है ये मकूलुन कैसे बन गया? वाह पर ज़म्मा सकील था, मा क़बल को दे दिया, फिर इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से वाव गिर गई, मकूलुन बन गया। वतुबदलु ज़म्मतु वल्लती क़ब्लल याए कसरतन लिमुनासिबतिल या, ज़म्मा अल्लती क़ब्लल या, ज़म्मा जो या से पहले है उसको कसरा में बदल दिया जाता है। तुबदलु ज़म्मतु वल्लती क़ब्लल याए कसरतन, ज़म्मा जो या से पहले है उसको कसरा में बदल दिया जाता है। क्यों जी? ले मुनासिबतिल या की मुनासबत से ज़म्मा को कसरा में बदल दिया जाता है। नहवो मबीउन व मदीनुन असलुहुमा मबयूउन मदयूनुन, मबीउन असल में क्या था? मबयूउन, मदीनुन असल में था मदयूनुन। फिर क्या किया बलागा जान हमने? मबीउन में देखो असलुहु मबयूउन, नुकिलत हरकतुल या इला मा क़ब्लहा, या की हरकत मा क़बल को मुंतकिल की गई, लिल इस्तिस्काल सकील होने की वजह से, फसकनत पस या जो थी ना साकिन हो गई, सुम्मा उबदिलत कसरतन मुनासिबतन ले लिया, फिर वो क्या किया आगा जान? फिर हमने उसको सुम्मा उबदिलत कसरतन, फिर कसरा में
بدل दिया गया मुनासिबतन ले लिया या की मुनासिबत से, सुम्मा हुज़िफ़तिल वाव, फिर वाव हज़फ हो गई, मबयून था ना, वाव हज़फ हो गई, दफ़न ले इल्तिकाए साकिनैन, इल्तिकाए साकिनैन को दफ़ करने के लिए। दोबारा इस बात को थोड़ा सुन लें। मबीयुन अस्लुहु मबयून, मबयून नुकिलत हरकतुल या इला मा कबला, या की हरकत मा कबल को दे दी, लिल इस्तिस्काल, सकील होने की वजह से, फसकनत, या अगजान क्या हो गई, साकिन हो गई, ठीक है ना। सुम्मा उब्दिलत कसरतन, मुनासिबतन ले लिया, फिर वो जो ज़म्मा था उसको कसरा में बदल दिया या की मुनासिबत से, सुम्मा हुज़िफ़तिल वाव, फिर वाव हज़फ हो गई, दफ़न ले इल्तिकाए साकिनैन, इल्तिकाए साकिनैन को दफ़ करने के लिए। ये वो बात है जो इधर इबारत में नहीं बताई। व तुबदलु ज़म्मतो अल्लती क़ब्ल या कसरतन ले मुनासिबतिल या, ज़म्मा को जो या से पहले है कसरा में बदल दिया गया या की मुनासिबत से। नहवो मबीयुन व मदीनुन अस्लुहुमा, अस्लन मबीयुन, मदीन की क्या है मबयून व मदयूनुन, आपको थोड़ा करके भी दिया है। व मिनन नाकिसिल याई कुलिबत वाहु यान सुम्मा उदगिमत फिल या सानियते। तवज्जो फरमाना, इसमें मफ़ूल इज़ा बुनिया इस्मुल मफ़ूल मिनन नाकिसिल याई, जब इसमें मफ़ूल को नाके से याई से बनाया जाए, जब इसमें मफ़ूल को नाके से याई से बनाया जाए, कुलिबत वावहु या अन, तो उसकी वा जो है वो या में बदल जाती है। सुम्मा उदगिमत फिल या सानियते, फिर उसको या को दूसरी या में इदगाम कर दिया जाता है। नहवो मरमीयुन, मरमीयुन असल में क्या आएगा जान, अस्लुहु मरमीयुन की मरमूयुन है, मरमूयुन बर वज़न मफ़ऊलुन, मरमूयुन। वा और या एक कलमे में जमा हो गए, इनमें पहला साकिन था, लिहाजा वा को या कर दिया और या को या में इदगाम कर दिया, बन जाएगा मरमुयुन। फिर या की मुनासबत से मीम के ज़म्मे को कसरे में बदल दिया, बन गया मरमीयुन। सर्फ मीर में भी आपने ये मतलब एलाल पढ़ा है मरमीयुन का कि मरमुयुन था। वा और या एक कलमे में आ गए, फिर इनमें पहला साकिन था, वा को या कर दिया, या को या में इदगाम कर दिया, मरमुयुन बन गया। फिर या की मुनासबत से मीम के ज़म्मे को कसरे में बदल दिया, बन गया मरमीयुन। ठीक है ना। ये वही बात इन्होंने यहाँ की है कि ये जो बताया ना, इज़ा बुनिया इस्मुल मफ़ूल मिन नाकिसिल याई, जब इसमें मफ़ूल को नाकिस याई से बनाया जाए, कुलिबत वावहु यान, तो उसकी वा या में बदल जाएगी। सुम्मा उदगिमत फिल या सानिया, फिर दूसरी या में इदगाम हो जाएगी। नहवो मरमीयुन अस्लुहु मरमुयुन, और इलाल किया है आपके लिए वाह। हाँ, अम्मन नाकिसुल वावी फ़ला युहदसु लहु इल्लल इदगाम, नाकिस वावी जो है इसमें फ़ला युहदसु लहु, इस नाकिस वावी में कोई तब्दीली नहीं होती है, इल्लल इदगाम, सिवाय इदगाम के। नाकिस वावी में कोई तब्दीली नहीं होती है सिवाय इदगाम के। जैसे देखो नहवो मग़ज़ूवन, मग़ज़ूवन क्या बताया जा रहा है नाकिस वावी में कि इसमें मफ़ऊल जब नाकिस वावी से बनाते हैं, नाकिस वावी मसलन मादा दायदू जो है, तो क्या है इसमें मफ़ऊल आगे जान दायदू का मदऊवन बार वज़न मफ़ऊलुन, दो वा एक दूसरे के पहलू में आ जाती हैं तो इदगाम हो जाता है, बन जाता है मदऊवन। मदऊवन था मफ़ऊलुन, मदऊवन एक मिसाल बाहर से दी आपको, मदऊवन मफ़ऊलुन, दो वा आ रही हैं ना एक दूसरे के साथ हैं तो इदगाम हो गया, बन गया मदऊवन। इसी तरह आप इसको भी देखो मग़ज़ूवन, ये ग़ज़वा से है ना, ग़ज़वा से है, तो ये पहले क्या था जी मग़ज़ूवन,
मग़ज़ूवन, मफ़ऊलन, मग़ज़ूवन। फिर वा को वा में इदगाम किया है, बन गया है मग़ज़ूवन। मग़ज़ूवन था, फिर वा का वा में इदगाम किया, बन गया मग़ज़ूवन। ठीक है। इसी तरह राजा वा से बनाना चाहो तो मरजूवन, वो भी बन गया। ठीक हो गई बात आगे जान। आगे जी, मिनल महमूज़िल लाम फल मुख्तार कल्बुल हमज़ते वावन। कहने क्या बताया जा रहा है, पीछे से राब्त ज़रूर दिया करो। इज़ा बुनिया इस्मुल मफ़ऊल मिनल महमूज़िल लाम, जब इसमें मफ़ऊल को महमूज़ुल लाम से बनाया जाए, फल मुख्तार कल्बुल हमज़ते वावन, तो मुख्तार ये है कि हमज़ा को, ठीक है ना, कल्बुल हमज़ते वावन, हमज़ा को वा में तब्दील करना होता है। कल्बुल हमज़ते वावन, हमज़ा को वा में बदलते हैं। नहवो मकरूवन, मकरूवन। पहले आप इसकी थोड़ा ढूंढो ना। कारा, कारा से आगे क्या बनेगा जी, इसमें मफ़ूल। मकरूउन, मकरूउन, आखिर में हमज़ा है। ये जो आखिर वाला हमज़ा है ना, ये बात कर रहे हैं कि इस हमज़े को वा में बदलें। मकरूउन से क्या बन जाएगा, मकरूवन, हमज़ा वा हो गया, फिर वा का वा में इदगाम करना है पहले की तरह, मकरूवन। इन्होंने सीधा हमें कर दिया है मकरूवन। तो अगर आप इसको थोड़ा पीछे से जाएं ना, ताकि फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी बात की, कि ये इन्होंने भाई जो बताया है ना कि इसमें मफ़ऊल को जब महमूज़ुल लाम से बनाते हैं ना, तो उसका हमज़ा वा में बदल जाता है। जैसे मकरूवन, तो पहले ये क्या था मसलन, तो इस तरह कैसे बन गया, कारा आ से बना मकरूउन, हमज़ा है ना आखिर में। अब इसी हमज़े की इबारत बात कर रही कि इसको वा में बदलो, क्या हो जाएगा फिर अगला मरहला, मकरूवन, हमज़ा वा में बदला, मकरूवन, फिर वा और फिर अगली वा, दो वा नहीं आ रही, इदगाम हो जाएगा मकरूवन। इन्होंने सीधा कर दिया मकरूवन। ठीक है ना, ये मरहले हैं, तो फिर ये बात आके बनती है। जी जनाब, इज़ा बुनिया इस्मुल मफ़ऊल मिनल महमूज़िल लाम, जब इसमें मफ़ऊल को महमूज़ुल लाम से बनाया जाए, फ़ल मुख्तार व कल्बुल हमज़ते वावन, तो मुख्तार ये है कि हमज़ा को वा में बदलना है। नहवो मकरूवन करके दिया है। अगला जो फ़ायदा है हमारा वो ये है कि इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल अगर जान, इनके दरमियान दो सीगे ना मुश्तरक हैं। तवज्जो, इसमें मफ़ऊल और इसमें फ़ाइल के दरमियान दो सीगे मुश्तरक हैं। इसमें फ़ाइल का भी है, इसमें मफ़ऊल का भी है। और वो दो सीगे कौन से हैं जी, फ़ऊल और फ़ईल। ये दो सीगे, इसमें फ़ाइल का भी है, इसमें मफ़ऊल के भी हैं। ये दोनों सीगे मुश्तरका हैं, क्योंकि ये दोनों वज़न कभी फ़ाइल के माना में होते हैं और कभी मफ़ऊल के ना माना में होते हैं। देखो ना, यश्तारिकु बैना इस्मिल फ़ाइल वल मफ़ऊल सीगतान, इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल के दरमियान दो सीगे मुश्तरक हैं। वहुमा, और वो दो सीगे जी, फ़ऊलन व फ़ईलन, फ़ऊल और फ़ईल हैं। क्यों जी, क्यों ये दोनों मुश्तरक हैं, ले अन्ना कुल्लन मिनहुमा यकून तारतन बिमानल फ़ाइल, फिर आगे बताएगा व तारतन बिमानल मफ़ऊल, इसलिए कि ये दोनों सीगे कभी कभी फ़ाइल के माना में होते हैं ना, वो सबूर, ठीक है ना, नसीर, सबूर फ़ऊल, नसीर फ़ईल फ़ाइल के माना में है। व तारतन बिमानल मफ़ऊल, और कभी कभी ये दोनों सीगे ना गजान, ये फ़ऊल और फ़ईल, ये दोनों मफ़ऊल के माना में भी होते हैं। ना वो रसूल व जरी कमा सतरा, जैसा कि आप अनकरीब देखेंगे। तीसरा जो इसके अंदर फ़ायदा बताया जा रहा है वो ये है कि इसमें मफ़ऊल जो है ना, मसदर के माने में भी आया है। इसमें मफ़ऊल
مصدر کے معنی میں بھی آیا ہے المجلود، المعقول، المنقول، المخلوف، المعصور، المجہود، المیسور۔ یہ دیکھو مصدر کے معنی میں ہیں، یہ سارے اسم مفعول کے صیغے ہیں نا، یہ مصدر کے معنی میں ہیں۔ ترتیب کے ساتھ چلتے ہو۔ مجلود بے معنی الجلد، معقول عقل، منقول سے ادھر نقل، مخلوف سے خلف، معصور سے عسر، مجہود سے جہد، میسور سے یسر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں مفعول جو ہے نا یہ مصدر کے معنی میں آئے ہیں۔ نمبر 3 آگا جان، یجیو اسم المفعول بمعنی المصدر، اسم مفعول مصدر کے معنی میں آیا ہے۔ نحو المجلود، المعقول، المنقول، المخلوف، المعصور، المجہود، المعصور۔ یہ کس معنی میں ہیں؟ یہ اسم مفعول والے صیغے۔ بے معنی الجلد، ترتیب سے چلو گے نا، مجلود کے ساتھ ملاؤ گے جلد، جلد کے معنی میں۔ العقل، عقل کا رابطہ معقول سے، معقول عقل۔ النقل، منقول سے ملا کے رکھو۔ مخلوف سے کیا ملاؤ گے؟ الخلف۔ العسر، عسر کس سے؟ معصور سے۔ ہر ایک کا صیغہ اسی سے ملاؤ گے تو پھر نا بات بنے گی۔ المجہود، الجہد، المیسور، الیسر۔ یہ دیکھو یہ سارے مصدر کے معنی میں آئے ہیں۔ نمبر 4 میں میرے بچے، میرے عزیز بھائی، بتایا جا رہا ہے کہ 3 اسم ایسے ہیں جن کا صیغہ تو مفعول کا ہے لیکن فاعل کے معنی میں آئے ہیں۔ 3 اسم ہمارے پاس میرے بچے ایسے ہیں جن کا صیغہ تو مفعول کا ہے، مفعول کے صیغے پہ ہیں، لیکن معنی فاعل کا ہے۔ یہ بتانا ہے آپ کو۔ قد جاءت ثلاثۃ اسماء بمعنی الفاعل علی صیغۃ المفعول، 3 اسماء آئے ہیں فاعل کے معنی میں علی صیغۃ المفعول، مفعول کے صیغے پر ہیں۔ وہی محسن، ملفج، مصحب۔ یہ کس سے آئے ہیں آگا جان؟ من آسنا سے، محسن فاعل کے معنی میں ہے۔ آسنا سے جو محسن ہے، بے معنی افا، یعنی اس نے پرہیزگاری کی، فاعل کے معنی میں اس نے پرہیزگاری کی، محسن۔ صیغہ تو مفعول کا ہے نا، لیکن فاعل کے معنی میں محسن، یعنی اس نے، افا کے معنی میں اس نے پرہیزگاری کی۔ و الفجا، وہ ملفج سے، ملفج سے کیا ہے آگا جان؟ الفجا بے معنی افلسا، وہ بغیر سرمایہ اور مال کے ہوا، افلسا وہ فقیر ہو گیا۔ اصحبا بے معنی اتنبا، یعنی وہ بلند اور اس کے ہاتھ پاؤں ہو گئے، بلند دست پا گردید، ہاتھ پاؤں اس کے طولانی ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، ہاتھ پاؤں اس کے طولانی ہوئے۔ تو یہاں بلا بتایا کیا ہے آپ کو؟ بلا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ 3 اسم ہیں فاعل کے معنی میں ہیں، صیغہ مفعول پر ہیں۔ صیغہ مفعول کا ہے لیکن فاعل کے معنی میں ہے 3۔ وہ کون ہیں؟ محسن، ملفج، مصحب۔ ٹھیک ہے، یہ بات کی ہے۔ قد جاءت ثلاثۃ اسماء بمعنی الفاعل، 3 اسماء ہیں جو فاعل کے معنی میں ہیں مفعول کے صیغے پر۔ وہی محسن، ملفج، مصحب۔ کس سے آئے ہیں جی؟ من آسنا سے، محسن، اس محسن کا معنی کیا ہے؟ بے معنی افا، اس نے پرہیزگاری کی۔ اور ملفج سے کیا آگا جی؟ الفجا، ملفج جو ہے الفجا سے ہے، اس کا معنی بے معنی افلسا، وہ بغیر سرمایہ کے ہوا۔ اور مصحب اصحبا سے ہے، بے معنی اتنبا۔ وردہ من غیر ثلاثی بعض اسماء علی ذنت اسم الفاعل من الثلاثی، غیر ثلاثی سے، ثلاثی نہیں ہے، غیر ثلاثی سے بعض اسماء اسم فاعل کے وزن پر آئے ہیں۔ اسم فاعل جو ثلاثی کا اسم فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وارد من
غیر ثلاثی بعض اسماء علی ذنت اسم الفاعل من الثلاثی، غیر ثلاثی سے بعض اسماء جو ہیں، غیر ثلاثی سے بعض اسماء اسم فاعل کے وزن پر آئے ہیں، اسم فاعل من الثلاثی جو کہ ثلاثی سے ہے۔ اب دیکھ لو نا، املہ الماء، املہ غیر ثلاثی ہے یا نہیں؟ غیر ثلاثی ہے، لیکن یہ دیکھو یہ اسم فاعل کے وزن پر آیا، املہ الماء فہو مالئ فاعل، و امحل البلد، یہ بھی تو غیر ثلاثی ہے، اسم فاعل کے وزن پر آ رہا ہے، فہو ماہل فاعل، و ایفا الغلام فہو یافع، یہ سارے اسماء آپ نے دیکھے ہیں، یہ غیر ثلاثی ہیں، املہ امحل ایفا، لیکن کس وزن پر آئے ہیں؟ اسم فاعل کے وزن پر یہ نہ آئے ہیں، اسم فاعل من الثلاثی جو کہ ثلاثی کا ہے۔ وآشب المکان فہو آشب، آشبہ تو غیر ثلاثی لیکن وزن اسم فاعل کا، آشب فاعل۔ آخری نقطہ کیا دے رہے ہیں آقا جان؟ فرماتے ہیں بعض اسماء ہیں جو اسم مفعول کے وزن پر آئے ہیں، اسی غیر ثلاثی کے بعض اسماء اسم مفعول کے وزن پر آئے ہیں، اسم مفعول جو ثلاثی کا ہے۔ جیسے دیکھو، احبہ سے محبوب، اجن سے مجنون، اذکم سے مذکوم، احم سے محموم، اسل سے مسلول۔ قیاسی طور پہ تو اگر ان کا آپ اسم مفعول بناتے، احبہ محبوب، اجنہ مجنون، اذکمہ، اس کا قیاسی طور پہ آگے ان سب کا بنتا کیا تھا؟ مملہ، مملہ، ممحل، محب، مجنن، ٹھیک ہے نا، قیاسی طور پر اس طرح بننے تھے۔ وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ عَلَى ذِنَّةِ اسم الفاعل من الثلاثی، اسی طرح بعض اسماء اسم مفعول کے وزن پر ہیں ثلاثی سے، احبہ فہو محبوب، ٹھیک ہے، اسم مفعول کا وزن آ گیا یا نہیں؟ محبوب مفعول، ویسے ہے یہ کیا؟ احبہ غیر ثلاثی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے غیر ثلاثی کے بعد اسماء اسم مفعول کے وزن پر آئے ہیں، اسم مفعول ثلاثی کا جو ہے، احبہ فہو محبوب، اجنہ فہو مجنون، و اذکمہ فہو مذکوم مفعول، و احمہ فہو محموم مفعول، و اسلہ فہو مسلول مفعول کے وزن پہ ہیں۔ والقیاس، قیاسی طور پر اس طرح ہونے تھے، مملہ، ممحل، ممحل، محب، محب، مجنن، ٹھیک ہے، الی آخر، اس طرح کر کے ان کو آگے جان ہم نے آگے جو ہے نا ان کو بیان کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک پھر آپ کی خدمت میں صفت مشبہ کا ہے، اس کو الگ طور پر نا بیان کریں گے۔ موفق مؤید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔